ਨਿਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੇਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਡਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗੋਦੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੋਸਟਲੀ EFP ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਮਾਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਦ ਪਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚूँकि इतने ज़्यादा राइडर्स हो गए माशाअल्लाह कोई 1000 के करीब ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਾਈਡਰਸ ਹਨ ਨਿਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EFP ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤ ਹਨ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਨਿਜ਼ਾਬਾਜ਼ ਹਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਸ ਆयाम ਹਨ जिन्हों के एहतराम की वजह तो निज़ाबाजी अगर नहीं हो सकती अदरवाइज़ कोई ऐसा दिन नहीं कि पाकिस्तान के निज़ाबाजी के कोई मुकाबले 2 या 3 4 5 इवेंट एक दिन ना हो रहे और जितनी ज़्यादा शायकीन की तादाद निज़ाबाजी वेखण आती है यानी कोई एक इवेंट जो अज तुस इवेंट वेखते पे हो यदि कोई बहुत ज़्यादा एडवरटाइजमेंट नहीं हुई जी ਤੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਅਸਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸੀ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਪੋਤਾ ਵੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ और फिर वेख भी इस तरह रहे ने नस्लों की नस्ल दर नस्ल दादा अपने पोते नूं नाल बिठा के बड़ा खूबसूरत एक है फैसटिविटी ते हुण असां कोशिश कीती है कि असां इस खेल नूं रीजनल साइड दे उत्ते लैके आवी क्योंकि जिवें मैं तुहानूं दस्सिया जी कि सवारां दी तादाद हुण बहुत वध गई है ते हुण असां इहनूं रीजनल साइड दे उत्ते लैके आए हां ताकि हर रीजन दा एक अपना इवेंट होवे जिवें हुण इत्थे 100 टीम है जी 100 टीम का मतलब है 400 सवार तो अगर इस तरह यानी साढ़े अगर 6 या 7 रीजनस हैं तो इस तरह तो अस 2000 राइडर्स नूं किसी एक ग्राउंड इकट्ठा नहीं कर सकते तो इन रीजनल इवेंट्स का मकसद है कि इत्थों टॉप टीम्स जिहड़ियां वो क्वालीफाई करें तो वो बन के नैशनल चैंपीयनशिप पार्टिसिपेट करें। सर एक चीज़ 15% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੌਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਲੇਅਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਨਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਸ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ टीम बने अगर सपोज असां हर रीजन की 15 टीमां वैसे रख देने तो जिस रीजन दी 100 टीमां हैं ओदी 15 वैसे जैनियां 30 या 40 टीम्स हैं तो ओदी 15 वैसे मेरे ख्याल जस्टिस इस तरह ही बनता है कि असां एक परसेंटेज नाल लेवल हाँ परसेंटेज नूं असां सोच सकते हैं कि घटावना वधावना जिहड़ा है वो पूरी कमेटी का एक डिसीजन होंदा है कोई किसी एक पर्सनैलिटी का नहीं है जी तो साढ़े जितने भी रीजनल कोआर्डीनेटर्स हैं एग्जैक्टिव कमेटी के मैंबर्स हैं उन्होंने सारे की रहनुमाई नाल ते उन्हां दी सपोर्ट के नाल असीं कोशिश करते हैं कि हर चीज़ नूं लेके चलीए। अच्छा इंतजामात तो तुसीं मुतमैन हो जेड़े एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कोलैबोरेशन नाल कीते ने इत्मीनान है? बिल्कुल जी मैं बेहद मशहूर हाँ वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उन्हां दी सारी टीम का और साढ़े जो रीजनल कोआर्डीनेटर हैं राजा जरार साहब उन्होंने बहुत ज़्यादा इस एफर्ट्स हैं तो इस तरह साढ़े सैकटरी जनरल हैं जोड़े मियाँ असद हयात साहब वो हर इवेंट नूं पूरा प्लान करके खुद नाल बंज के ते
कोशिश कर रहे हैं। एक टीम एफर्ट है, किसी एक बंदे का नहीं। लेकिन मैंने बड़ी खुशी हुई है इस इवेंट ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਰਾਈਡਰਸ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਸੂ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਰੀਜਨਲ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਲੇਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖੇਲ ਦੀ ਵੀ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਸੀ ਕਲਚਰਲ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ? ਕੀ ਆਖਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦੋਸਤ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਸ खेल ਦੀ और इस फर्टैनिटी ਦੀ खूबसूरती है कि एक दूसरे वास्ते असा बहुत सपोर्टिव हाँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सारे ही जितने दोस्त हैं वो बड़ी कल्चरल ते एक तारीखी ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਬਸਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਹਰ ਖੇਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਟੌਪ 5 ਜਾਂ 10 ਟੀਮਸ ਜਾਂ ਟੌਪ 10 ਰਾਈਡਰਸ ਐਂਡ ਤੇ ਰਹਿ ਬੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵਿਡਰਾ ਖੁਦ ਹੋਵਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਡੀਅਮ ਜਾਂ ਕੱਪ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਔਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲ ਵਿਖਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਰਟੈਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ और इतनी रिस्पेक्ट है। तो इसी वजह तो मैं समझदा कि खेल दिन ब दिन फ़रोग पकड़ रही है। जिस टाइम मैं अपना पहला इवेंट दौड़ा 20 ईयर्स बैक, बल्कि इट वाज 23 ईयर्स बैक, उस टाइम पाकिस्तान में राइडर्स की तादाद जी है निज़ाबाज़ां की 1000 के लगभग गई और अज वो 10,000। और ये वो राइडर है जेड़ा रजिस्टर्ड है इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन दे रजिस्टर्ड ते कम हैं, लेकिन जेड़े रेगुलर पार्टिसिपेट करे ने डिफरेंट इवेंट्स दे विच। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰਾ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੋੜੇ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਜਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।